अस्सलाम वालेकुम। कांगड़ा आपका भाई आपका दोस्त। जैसे कि आपको पता है कि अगले सरकार रहने वाला बरकत खत्री जो सिफली लमझानता और कई मेमन लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, कई लोगों के घर बर्बाद कर दिया है, कई को मतलब कि परेशान कर दिया। और इसी तरह उसने कई एजेंटों के साथ मिलके तकरीबन 150 करोड़ रुपए की जायदाद वगैरह सब जमा कर लिया। उसका मैंने इंस्टिग ऑपरेशन किया था। इसके बाद में बौखला के उसके कई चेले चपाटों ने मतलब यूट्यूब से मेरा वीडियो हटा दिया गया था। और दूसरा मैंने अपलोड वीडियो किया है, वो भी तकरीबन बहुत सारे लोगों ने 6,000 आदमियों ने देखा हुआ है। मेरे को आशा है कि ये नया वाला वीडियो भी आप आगे इसी तरह ही शेयर करेंगे। अभी मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। उसका बहनों ही है डभोई के अंदर में, उससे मैंने बात किया हुआ है। वो ऑडियो क्लिप मैंने यहाँ पे रखी है, आप सुनिए। और अभी मेरे को बदनाम करने के लिए बहुत सारी साजिशें हो रही है, जिसके अंदर में कई एप्लीकेशनों से मेरे नाम से कॉल किए जाते हैं। कई लोगों ने बताया, अब कौन सही है कौन झूठ है अल्लाह बेहतर जानता है। कई लोगों ने, एक बापू भी है जो सूरत के अंदर मिले थे, उससे भी मेरे को कुछ इतला दी थी, लेकिन मैं किसी की बात नहीं कह सकता, कंफर्म नहीं है। अभी एक दूसरा एक तमाशा सामने आया हुआ है कि एक जो मेरा दोस्त है, मेरा हमदर्द है, जो बरकत के पास भी बैठता है, उससे भी ताल्लुकात है, मेरे भी ताल्लुकात है। और निडर निपक्ष है। उसका आगे पीछे सरनेम के नाम से जेडी करके आता है। उन्होंने बताया भाई एक आदमी है कोई आपके नाम से पैसे मांग रहा है। उन्होंने नंबर दिया, फ़ोटो बोला, मैंने देखा, चेक किया, वो मेरा नंबर नहीं उठा रहा। लेकिन वो सिर्फ जेडी का ही फ़ोन उठाता है, और नाम में जे आता है और सरनेम में डी आता है। तो मैंने उनको बोला क्या मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, आपका फ़ोन उठा रहा है? तो मतलब कि कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि इसका मसला क्या है। तो आप कभी भी उसको मतलब कि कॉन्फ्रेंस में लो। अब जोगानुजुग बना वैसा हुआ कि मैं कल बम्बई भिंडी बाज़ार में कैफ़े निजारी में खाना खा रहा था, जब भी ये जेडी का फ़ोन आया और उसको कॉन्फ्रेंस में लिया। लेकिन मैं मजबूर था कि मैं वहाँ पे बहुत सारी फैमिलियाँ बैठी हुई थी और अपनी ज़बान ख़राब नहीं कर सकता था। लेकिन उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन चलेगी। तो आप लोग भी सचेत रहिए, ऐसे कोई लोग फ़ोन करते या कुछ मेरे बाबत के अंदर में आपको कुछ गाली गलौज बोलते, तो मैं अपना नंबर रहता है और मैं नंबर से ही कॉल करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। दुआ की दरख्वास्त है, दुआ में खास कर दरख्वास्त। और आपको एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे कभी कॉल आए या मेरे नाम से एप्लीकेशन से भी कॉल किए जाते, जो मेरे नंबर ही उसमें दिखाते, अगर जो ऐसे कोई कॉल आते तो मेहरबानी करके उसका स्क्रीनशॉट या रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजे। ठीक है दोस्तों, ये वाले क्लिप है बोडेली के अंदर में बकरी चोर का बहनों ही रहता है, इकबाल जी खत्री करके है, उससे बात किया। और एक दूसरे आदमी है जो बकरी चोर बरकत अली, जो जादूगर अकलेश्वर का जावेद जी करके, उनसे भी अगर जो बातचीत हो, उनके ऑडियो क्लिप है लेकिन मेरे पास, लेकिन अगर जो इजाज़त देंगे तो आने वाले कुछ दिनों में वो भी ऑडियो क्लिप में यूट्यूब के अंदर में रखूँगा। और ऐसे लोगों से सचेत रहे। अभी पूरे इन्वेस्टिगेशन चालू है और कुछ तपास एजेंसी भी इनके साथ में जुड़ी हुई है। और मेरा फ़ोन अभी सर्वेलेंस के अंदर में रखा दिया, मैंने खुद ने रखा दिया गया है कि कौन कॉल करता है मेरे को, क्या है और कितने कितने भ्रष्टाचारी है। कई लोग उसके साथ में दुबई के लोग भी जुड़े हुए। तो आप ऐसे लोगों से कभी भी रब्ता ना रखें जो इस्लाम के दुश्मन है। ठीक है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? इकबाल जी, अनिश कांगड़ा बोलूं, जामनगर वाला। हाँ, बोलो बोलो साहब 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 बोलो। अरे ना भाई ना, હું તો કઈ સાહેબ નથી, હું તો અરે મામૂલી તમે મામૂલી બધાને મામૂ હચ મચાવી નાખ્યા ના ભાઈ ના ના મારા. તમે સાહેબ છો, ના પીએસઆઈ ડીએસપી કલેક્ટર ના કરતે ના તમારી ઊંચી ના, પોસ્ટ કહેવાય. મારે તો શું છે કે મારું કામ જ ઈ છે, અને હા હા, એના માટે મારે ફોન કરવું પડ્યું કે બોલો બોલો. જો જે બિલ્ડર છે એનું હમ નામ બી શું છે, તો હવે હમણાં મને જાણવા મળ્યું છે ને. ત્યારે હમ મેં ઘાર કરી ત્યારે કઈ જહાંગીર ને કહેતો હતો ને હમ એનું કઈ હમ અશરફ કઈ નામ છે. અને હમ બીજી વાત કરી દઉં ને, બધાને ખબર છે, 4 દિવસ પહેલા જાવેદભાઈ ડાબલા છે, મેં એને હમ કીધું કે મને એમના બિલ્ડરે નથી આપ્યા, બરોબર છે, જે યુસુફ જાદા કરીને છે, સુરત નો માણસ છે ને, હું એને નહીં ખુદ આપ્યા, હું નહીં આપ્યા. સ્પષ્ટ વાત કરો તો ખબર પડે. તમે ગોળ ગોળ વાત જે કરશો તો હું ખબર પડશે. જે બાપુની વિગત છે ને, હા બાપુની વિગત એક હા વર્ષથી મને જે છે ને, એક વર્ષથી હમ મને ખબર હતી ને મારા પાછળ પડ્યું હતું કે ભાઈ આનો મારે શું છે કે મૂડ ઉપર આધાર હોય.
એટલે હું ફોન કર્યો ને ખુલ્લો આપણે જે વાતચીત થાય છે એ રેકોર્ડિંગ ઉપર જ વાત થઈ રહી છે, એટલે હું ચોખ્ખો કહું છું. બરોબર. એ ભાઈએ મને નંબર આપ્યા હતા લંકાની ચોટ ઉપર કહું છું. હવે ઈ બાપુ કસમ ખાય કે આ બિલ્ડર ખાય, હું સોપારીબાજ નથી. એ લોકોનો બિઝનેસમાં પૈસા કે ફસાણા હોય એનો કઈ જવાબદાર નથી. મારું કામ છે સંસ્થાને નુકસાન કરતો હોય, અલ્લાહના બધા જે માણસો હોય, જે સારા સારા માણસો હોય એને ગુમરાહ કરતો હોય, તો એના બધા મોટા મોટા મૌલવીનો બી સર્ચ ઓપરેશન મેં કરેલા છે. એના અનુસંધાનમાં બાપુને મારા ઓરિજિનલ નંબર થી ને મારું નામ બતાવ્યું ને મજાકમાં મેં ફોન કર્યો એમને. હવે મને એમ હતું કે અગર જો બાપુ મને કોલ નહીં કરે ના રેકોર્ડિંગ છે બીજા નાકમાં આવશે એટલે મારી ઇજ્જતની દેવાઈ જશે. શું કામે કે મેં બીજી બૈરીની ને જે મેં જિક્ર કર્યું છે, ઠીક છે, તો પછી બાપુથી વાત ન થાય એટલે બધા મને મારા ઘરમાં ને બધી જગ્યાએ મને શંકાની નજર જુએ. હવે બાપુ જે છે મારો ફોન નથી ઉચકતા. તમે કોન્ફરન્સમાં લ્યો બાપુને, બરોબર છે. અને મારા આગળ છે ને એવું કઈ નથી કે આજે મને બિલ્ડર મને લાઈન આપશે. બોડેલીની અંદરમાં ઘણાસુરની ઓળા છે. મને બધી જગ્યાએથી મેં સર્ચ નામ કર્યું છે ને આપના નંબર બી મારા આગળ હતા. જાવેદભાઈના બી નંબર મારા આગળ છે. એટલે બાપુએ જે 4 રસ્તા ઉપર જાવેદભાઈ જોડે જે બિલ્ડિંગ બનાવી હતી એમના છોકરાના નામ ઉપર, યાસીનના ઉપર, એનો બી બાયોડેટા મારા આગળ છે. તમે રેડિયા રિપેરિંગની દુકાન છે તમારી, બરોબર છે. તમારે પગમાં તકલીફ છે ને હમણાં જે જાવેદભાઈએ બીજું બાપુની સાથે પ્રોજેક્ટ નાખ્યું છે. બાપુ ક્યાં કે જમીન લીધી. મારે કહેવાનો મતલબ એ છે કે બાપુને કયો કે મારા ભેગા બેસી જાય ને આપણે ખાજાદાનાની અંદરમાં વયા જઈએ, બરોબર છે. હવે ઈ કહી દઈએ કે એમના આગળ મોકલ કે કાંઈ બી હોય તો મોટા નાલાની કસમ ખાઈને ઉપાડી દઈએ અને મારે જે 2-3 સવાલ છે એ જવાબ આપી દઈએ તો હું બાપુની ગુલામી કરીશું. હાલો, હું બાપુની ગુલામી કરીશ. કોઈ દી વલી અલ્લાહ છે ને વલી અલ્લાહ કોઈ દી પૈસા નથી લેતા. એક વાત ધ્યાન નથી રાખતો. ને બાપુએ જે મને જે ધમકીઓ મોકલાવી છે ને એની બધી એફઆઈઆર ને થઈ ગઈ છે, કાનૂની લડત છે. બાપુને કેટલાય ટાઈમથી નકર અત્યારે જ મેં એક ઇન્ડિયા ટીવી ન્યૂઝ ચેનલ વાળીને મેં ગાર કાઢી છે ખોટા ન્યૂઝ આપવા બાબતમાં. હું બી પત્રકાર છું. હું જે છે ને કફન બાંધીને નકળું છું ને હું કોઈના બાપથી આપણે બીતા નથી. આપણે હક બાબતમાં ઉપર લડીએ છીએ. હક ઉપર બાબત ઉપર આપણે લડશું. તો ઇસ્લામની અંદરમાં જાયજ હોય, બરોબર છે. બાપુ ખાજાદાનામાં જાય ને આવી રીતે આ નિયાજને કરવી તો આ શું સાચી હકીકત છે? બાપુ નમાજના 5 ટાઈમના પાબંદી છે, શું છે? ને બાપુ બાપુ મારી વાત સાંભળો. બીજી એક વાત કહું એટલે બાપુને જે છે ને આજથી નહીં, બાપુની છે ને ઓછી 20 થી 22 વર્ષની હિસ્ટ્રી મારા આગળ આવી છે. એમાં જે બાપુને ખાસ પ્રખ્યાત કરવા વાળા અંકલેશ્વરની અંદરમાં આપણે મોતીવાળા સારો નામ હતો, નુરાની કંપનીમાં કામ કરતા હતા મરૂમ, અને ટ્રેનની અંદરમાં બિચારાની છોકરીને બચાવવા જતા એ બી મોત થઈ ગયા. અલ્લાહ એમને જન્નત નસીબ કરે. એ માણસે બાપુને કઈક બતાવ્યું હશે એમણે કઈ. તો આજે કોણ માણસ છે આ દુનિયાની અંદરમાં કહી શકે કે આ માણસ તમારી ચોરી કરી, તમારું પણ આમ થવાનું છે, તમારું પણ આમ થવાનું, તમારું પણ આમ થવાનું છે. તો આવી રીતે બોમ્બે ની અંદરમાં બી 2-4 માણસો છે બાપુના ચુંગલની અંદરમાં બિચારા ભિખારી થઈ ગયા. હે, અગર જો બાપુ હોય સાચા તો મારો ફોન ઉપાડીને કે અથવા તો હું ખુદ છું રૂબરૂ સુરતમાં ને બધી જગ્યાએ આવી જાઉં કે ક્યાં ઇસ્લામની અંદરમાં આ જાહેજ કરવામાં આવ્યું છે કે જાહેજ કહેવામાં આવ્યું છે. હાફિઝ દરજ્જાને તમારા અલ્લાહને મળીને જવાબ નથી દેવું. પોતાની બૈરીને ખુદને ન બચાવીએ કે એમને મોકલ કીધું નહીં એમને કે ભાઈ તમારી બૈરી મરવાની છે. એમના મોકલને મારી બાબત નો કરી કે અનિસો મોટામાં મોટો જીનાત છે, એને નો છેડતા. અગર જો જાણતા હોય તો કીએ ને મોકલ એનો કે આ ભાઈ આ પીનમાં પડી જશે ને એ સારા સારા ખવીસોને બહાર કાઢી નાખ્યા છે. એટલે બાપુને કયો બધું મારું કામ મોકલી દેશ છે. જે કઈ બી અત્યાર સુધી જે કાનૂની કાર્યવાહી કેટલી તો ઓપન નથી કરી મેં. હું ખુદ અંકલેશ્વર આવીને બાપુના બધા બંગલાના ખુલ્લા વિડીયો લઈશું. હું પત્રકાર છું, RTI 21 છું. મારું ભલે ને મારી નાખે. જે દિવસે અલ્લાહની જાત સિવાય કોઈની તાકાત નથી. આ તો બધા ગાંડી ગેલીના છે કે સુનિયતનો દાવો કરીને હાફિઝ સાહેબ જેવા માણસો આ બકરી ચોરના તમારા સારા થાય છે ને, બરોબર છે. એ બકરી, હા, એ એમના હાથ ચૂમે તો પેલા તો ઇસ્લામની અંદરમાં આવા માણસોને છે ને એના માણસો માટે તો બહુ સજા છે, બહુ ખતરનાક સજા છે. હા, હે બધી આખેરત અલ્લાહને આપે જોયું છે? અલ્લાહને આપે જોયું છે?
નથી જોયું. અલ્લાહ તમે અલ્લાહ કહો છો, અલ્લાહ અલ્લાહ તમે એવું અલ્લાહ બોલો છો કે અલ્લાહ આની આ અલ્લાહ સજા છે, અલ્લાહની આની આ હું સજા છે, અલ્લાહ આની આ અલ્લાહ સજા છે. આખિરત કોઈ નથી જોયું. અલ્લાહે કીધું છે કે નથી કીધું? કીધું છે. હમ, પેલા શું આવે કે શરીયત ઉપર પાબંદ માણસ હોવું જોઈએ. બરોબર છે. જે બરાબર. વલી અલ્લાહ માણસો એવા છે કે આંખે છે ને કાળા પાટા રાખ્યા છે, તુર્કી બાપુ જેવા હતા કે જે હમ, લેડીઝ ને જોતા નહોતા એ લોકો. બરાબર. હે લેડીઝ ને જોતા નહોતા. આ એડવર્ટાઇઝિંગ અગર જો ખાજા દાના બાપુએ જ પરચો અપાવી દીધો કે એમના કદમોમાં જ રાખીને બાપુની છે ને બાપુની પૂંગી વાગી ગઈ. હમ, હમ, હમ. ઊંઘી વાગી ગઈ. લ્યોનો કોન્ફરન્સમાં બાપુને કયો કોઈને કસમ ખરવાની શું વાત છે? ઈ તમારો મેટર છે. તમે પૈસા માંગો છો કે નથી માંગતા, તમે ઉપાડીને કહી દઈએ કે આ બધી બાબત જાય છે ને મારા આગળ છે ને મને બે ચાર જે મારા સવાલના જવાબ છે અહીંયા હું આપીશ એની અંદરમાં. તમે તમે હા એવી સફાઈ આલો છો હા કે અશરફ જહાંગીરે તમને નહીં કીધું યુટ્યુબ ચેનલ વિડીયો બનાવવા, એવું તમે સફાઈ આપો છો ને? સફાઈ નથી આપતો. તમારા વિડીયો જે વાયરલ થયા છે ને ઓડિયો તમારા, એના ઉપર હા, સચ્ચાઈની બાબત ઉપર હાલું છું ને અરે એની યુસુફ. વાત નથી કરતો. મેં હા તમને એક જ વસ્તુ પૂછું છું. હા તમે એવું કહેવા માંગો છો કે મેં મારી જાતથી વસ્તુ કરી છે, અશરફ જહાંગીરે કે કોઈ બીજાએ મને નહીં કીધું, તમે એવું કહેવા માંગો છો ને? મેં તમને એવું અશરફ પૂછ્યું છે. જહાંગીરે નથી કીધું, મને યુસુફભાઈ જાદા કીધું છે ને 1 વર્ષથી છે ને અમે સર્ચ ઓપરેશન કરતા હતા અને એને બી ધમકી મળી ગઈ છે સુરત ની અંદરમાં ને બોમ્બે ની અંદરમાં છે. હું બી બોમ્બે માં છું. આવશે તો એનાથી વાત કરાવી દઈશ. જાવેદ દાબલાને પૂછ્યું. ઈસુફ જાદા કોણ છે, કઈનો છે? એ ધોરાજી નો છે ને સુરત જ છે. ઈ સુરત રહેતો હોય છે, બંબઈ છે. હમણાં આજે આવ્યો છે બંબઈ થી ને કેટલા બધાને. રૂપિયાનું કેટલા રૂપિયાનું બાપુએ ઈસુફ જાદાનું કરી નાખ્યું ભૂતકાળમાં? ઈ બાપુ એનો શું કરશે? ઈ તો બાપુને ખાઈ જાય એવો છે. તો પછી એ તમને કઈ રીતે બાપુ વિરુદ્ધમાં સ્ટેટમેન્ટ આલે? એના પૈસા નહીં લીધા એની જોડેથી, તો નથી જરૂર તમારી તો જોડેથી તો લીધા. તો જરૂરી છે કે આપણે કોઈના પૈસા લીધા હોય તો જ આપણે સર્ચ ઓપરેશન કરવું? એમને બરાબર. જરૂરી છે. તમે હા, એમ કહેતો. એટલે લોકોને બચાવવા માટે સારી સલાહિયત મળે, લોકો ફસાય ના સિપલી હા ઇલમમાં, પૈસામાં હા ખોટી રીતે હાથ ના ચૂમે, પગ ના ચૂમે. એટલે તમે બે જણા લોકોને બચાવવા માટે આ બધું કરો છો એમ, બચાવવા વાળા તો દુનિયાને બચાવવા માટે. બચાવવા વાળી તો અલ્લાહની જાત છે. અમે તો શું છે, નાના મોડા છે ને કોઈ અગર નથી. અલ્લાહ કઈ નીચે ઉતરીને મારતો નથી. અમારા જેવા માણસો જ ઉભા કરી નાખે છે. હા, 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 તમને વલી અલ્લાહ બનાવી દીધા છે કે ના ના તમે ના આ ના બધાને હાચવો. ના કે ના હવે તમે અરે સિપલી કરવા વાળા તો બાપુઓથી તમે બે જણા તમે હાચવો બધાને એમ. તો બાપુ બધા તો એટલો માલદાર ક્યાંથી થઈ ગયો? હાલો બતાવો ને. એટલે એ જવાબ 15-20 તમે ચોખ્ખી મારી ઓડિયો સાંભળી તમે? મારી ઓડિયો સાંભળી તમે? બધું બધું સાંભળેલું હું છે જ મારી પાસે. તો ઈ જ કહું છું. તો તમે બધાને વિડીયો તમે ઓડિયો મારી વાત સાંભળો. તમે સાચા છો તો બાપુ અગર સાચો હોય તો મારા સાથે હા, મારે હમણાં કોન્ફરન્સમાં લ્યો ને કયો હું કાલે સુરત આવી જાઉં. હા, તો મેં કહી દઉં છું કે કહી અનીસને દઉં. ફોન લ્યો કરે લ્યો આવી તો જાય, લ્યો અનીસ લ્યો હું તો બોલાવી લો. ફોન કરું છું, ઉપાડતો જ નથી. આ બકરી ચોર છે ને, બકરી ચોર ની બધાને એના ભેગા જે છે ને, કોના નામ ઉપર જમીન છે, શું છે, બોડેલીમાં કેટલી બધી છે, દરેક જગ્યાની મને છે. સુરતી ભાગોળ ની અંદર માં 1 કરોડ રૂપિયાની જમીન ને બધી લીધે. આ બધું એમને આવી ગયો તો પછી સિફલી ઇલમ કરવાની જરૂર શું હતી? બરાબર, બરાબર. બરોબર છે. બાપુની જ કહેવાય ને. તો આ હમ. કોકની જિંદગીઓ બરબાદ કરી નાખવાની આવી રીતે. મેં તારી વાત પહોંચાડું છું સાંભળ અનીસ, હમ. બાપુ પાસે અને ફોન કરાવું છું. બાપુ કે તો પછી તું જઈ ખાજા દાના જતો રે સાહેબ ને અને તું તો તારી કારેથી જે બોલાય. વાત છે એ એમને સમજી લે. પેલા તો સાહેબ કરતા હતા. હવે ઓકાત ઉપર આવી ગયા. પણ મેં પેલા તમને ઓળખતો જ નથી, પછી શા માટે મેં પેલા તમારી એમને ઇજ્જત કરું? ચાલો કહો. તો પછી એમ નહીં તો હું બી એમ નહીં ઓકાત ઉપર આવી ગયા ને તમે બી. મેં પેલા શું કઉ સાહેબ છું તને? અગર તો ઓળખતા નહોતા તો મને સાહેબ શું કામે કીધું? હાલો સમજી લો. બોલો. હા, સમજી લો. તમારા વિડીયો આવ્યા ને, 2-4 જણે મને બતાવ્યા બોડેલી મેં. હા, તો બોડેલીમાં ઘણા બધા છે. મેં જ હા ફોન કરવાનો હતો, હા તને, પણ તારો ફોન સામેથી આવી ગયો એમ. હા હા મેં તો ઓળખતો નથી. મેં કોઈ તમારી મહેમાન કોમિટીનો નથી, સમજી લે તું. મારે શું હા લેવા દેવા? હા મેમણ બરાબર કોમેડી છે. ઉપર તો તમે જીરા છો. તું ને તારો બનેવી છે. બે દુનિયાના એ બધા દુનિયાના રૂપિયા બનાવી લીધા તમે. બાપુનું મેટર છે અને બાપુ શું છે ને હા તે અમને ખબર છે, સમજી લો તમે. અમે બી અઢી આ તો દિવસ ત્યાં આ તો બાપુ ખાજાના બાપુ ઉર્સમાં રહીને બાપુ આવ્યા છે. બાપુ શું છે? તો પછી એને કયો ને કે મને રોકી લઈએ. બાપુ એ શું છે? તો કયો ને મને રોકે. મને શું કામ નથી રોકી શકતા? એના આગળ કોઈને બધું કશું કહેવાનું નથી, કોઈને કશું શું કહેવાનું નથી. એ તો ફસાઈ ગયા તો હજી તો હાથ કરી ફરવાની પણ બાકી છે. મેં શું કઉ છું તમને, તમે લીગલી કરી અને બાપુને ફાંસી થઈ જાય ને એવી કઈ ગોઠવણ કર દો. ફાંસી તો અલ્લાહ એટલે લગા એ ઝંઝટ જ નથી, એ બધી મહેમાન કોમ આપણા બચી જાય એમ. ઇન્ડિયામાં છે ફાંસીની સજા. તો ને કોના તમે
તમે તું પ્રેસ રિપોર્ટર છે, તારી ઓળખાણ છે, સમજી લે. તું આટલા બધા વિડીયો બનાવ્યા છે મોટા હા મોટા મૌલવી હા સાહેબના, હા તો પેલા પોલીસ વાળાઓને જજને કોઈને બી ફોડીને ફાફુને ગલાઈ દો ને અંદર, તો કેટલી મોટી તો કોમ્યુનિટી, તો મેમન કોમ્યુનિટી બચી એમને જશે એમને પૈસા આપવાથી. એમ પાછી રિશ્વતની વાત કરો ને, ભારત દેશમાં રહીને રિશ્વતની વાત કરો ને, જેવી રીતે બાપુ બધાયથી કરાવે છે, બરોબર, તો એવી રીતે તું બી એવી રીતે કરાવ, બરોબર છે. રિશ્વત મેં કઈ કહું છું, તમને એવું કહું છું, તમે બચાવવા માટે પડ્યા છો કોમ્યુનિટીને, મેં નથી બચાવવા હું પડ્યો. તમે તો વિડીયો નાખીને કહો કે આ તો માણસને ચુંગાલમાં ના આવો, એમ. બરોબર, એ સાચી જ વાત છે, કરે છે, સિપલી કરે છે. સાચી વાત છે, તો સાચી વાત એને બતાવ, આપણે એને આપણે જળમૂળમાંથી કાઢી નાખીએ તો કેટલી મોટી તો કોમ્યુનિટીના કેટલા રૂપિયા બચે ના છે, ના ના ખબર છે ના તને? ના 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 ના, તમને ખબર છે કે આવી રીતે એને આવી રીતે ન મરવા દેવાય. એને તો હા, રીબાવીને મરે ને, એ અલ્લાહ ઉતારી દીધો છે, હવે રીબાવીને જ મળવાનો છે. તો એની પછી આપણે એને લગન એને કે એફઆઈઆર કરીને પછી હું મતલબ એને એને રીબાવીને મરવા દો ને. તમે હા જુઓ ને, ના ના તમારા 4 માણસો સુરતમાં હજી જ કરી દો, ઘર રાખીને, ભાડે હજી રાખીને રે, કે જે એની મને પડપડની ખબર આપ ભાઈ, એમ. મને મળી જાય છે, મને 4 માણસ સમજી લો રાખવાની તમે. જરૂર. તમારી આખી પોઝિશન મને ખબર છે, બધી હા, બાબતની ખબર છે કે તમારા કેટલા બચ્ચા છે, તમારા નામ ઉપર ક્યાં ક્યાં લીધું મને બધું. બધી ખબર છે દાદા. તને કોને માહિતી આયલી? હા મારે કઈ તારી જોડે ડિસ્કસમાં નહીં ઉતરવાનું. મેટર મારા શાળાનું છે, સમજી લે તું. હા તું ભલે ને તું મારી આખી 10,000 માણસનું અમારું ખત્રી સમાજ છે ને, 15,000 ની તું જાણકારી ચાલતી હોય છે ને, કોના પેટમાં બચ્ચું છે ને તે બી તને ખબર હોય, તો મને શું લેવા દેવા? ચાલ કે ના ના, તો તને હું જેને જાણકારી આયલી છે ને, હા એ એક જ માણસ તો છે, એક જ માણસ છે. એક બીજી વાત કહું તો તું. બીજો કોઈ માણસ નથી, સમજી લે. ના ના, હું તો છે ને, હું તો મારો કામ ચાલુ જ છે. આગળ જો એવું ચાલુ છે, રાખવાનું. હું ચાલુ જ રાખીશું. હું તો ખાલી એમ કે મારા હિસાબે બીજો કોઈ ફસાય નહીં, હું તો નામ બી દીધું ને. હા, યુસુફદાસ જાતા મારા ભેગો બેઠો ઉઠતો હોય છે ને, સાંજે આવે. હાલો બીજી આપણે વાત કરીએ, બીજી ઇન્ફોર્મેશન ની વાત કરું. મારા આગળ 1 વર્ષથી છે ને, બધા કામ ચાલતું હતું. તમારે એક પગથી લંગડા છો તો તમારો સારાને નથી કહી શકતા કે એ તમારો એક પગ સુધારી દે? મારે કઈ જરૂર નથી એવી, સમજી લો તમે. હા, જરૂર છે ને. એટલા બધા રૂપિયા તમારો મહેમાન આગળ લૂંટીને તમારા બધાના એ પેટ એ ભરે છે. પગ એવો ને એવો રાખવાની અંદર બી મારું રાજકારણ છે, સમજી લો. દરેક માણસનું એક રાજકારણ હોય ને, દરેક હા માણસ એક વસ્તુ સમજે. તમે એ ડિટેલ માં એ બધી કઈ ફોન પર વાત ના થાય ને, મારે તને કઈ જવાબ ના આપવાની જરૂર નથી, ના ના સમજી લે તું. ના ના, અને કોઈ જાતનો સવાલ ના કરીશ, ચૂપ થઈ જા, સમજી લે. ના તારે ના વાત કરવાની તે કરી લીધી. ના ના, હું તો વાત કરી લીધી. હજી તો બહુ રેમદિલી થી વાત બીજી કરું છું. હું નહીં, કોઈ બીજી મારે જે છે ને, હું તો આડી ગારગટ અવડી છું. કોઈ જાતની વાત કરવાની નથી, સમજી લે તું. બાપુજી પત્રકાર છે, જે તે તારા ઘરનો. બાપુજી ક્યારે વાત કરાવીશ એમ કે ને? ભલે હલો ને. મેં કહી દઉં છું બાપુને કે પેલા ચોર જોડે વાત કરી લે, બરાબર? તું તો મારી ના, તું કોના પેટનો છે? તારી માને જોદું તારી. સમજી લો. બોસ મારી ના. મારી પર બાપુને કહી દઉં છું કે આ તો મારી પર ફોન ના આવે, એમ. આ ફોન હું કોઈ કરતો બી નથી. આ તો તને મેં શું કહી દઉં કે શિખામણ અનીશ કરી દઉં. કાંગડાનો ફોન ના આવવો જોઈએ મારી પર. મેં કહી દઉં છું બાપુને, હમણાં ફોન કરાવું છું. મેં આઈને કે મોકલને કે રોકી લે અનીશ કાંગડાને. ઠીક છે? ફોન કરાવું છું, ચાલ. હા ઠીક છે. अस्सलाम वालेकुम। मेरी लड़की का रिश्ता होने की खुशी में बरकत बापू को आज दावत दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बापू की दुआ से, अल्लाह के करम से रिश्ता हुआ। खिजाब गुल बाबा की दुआ से अल्लाह ने ऐसे दिन दिखाए, तो आज बापू को रोज़ गार्डन में मेरी तरफ से दावत दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह। એ જે પોતે જે બાયડી કે ના બચાવી શક્યો તો એ કોઈ કે ખરો બચાવી નો એ સુબા બીજી ગાલ ખોટી હોય ને તો જોડો કઢીને મારજા બરો આ તો ચીન કે મના જ નથો કોઈ બાપુ હોટે આવી દોરા કલા નહીં નો સી સચ્ચા ઇલાજ ઈ દિનતા પાકે ખરો સચ્ચી રાહ ઈ बताता जिंदा वली बापू जे चक्कर में फसावा જ ના આજકાલ સચો ઇલમ આવી જ ના કોઈ બી બાપુ હોટે એ બધે શિફલી વાળા આવીને શિફલી ઇલમ દીનતા ને કરામતું પોતે જી બતારનતા ઓહો સાજ કરામત વાળા આવ્યું અરે કી નહીં કરામત હલિયાવી નો ખાજા સરકાર में કોઈ બાપો કે ના પકડાવાય જિંદગી में હલિયાવી ના હોય રૂઈ આજીજી કરીને વલી અલ્લાહ દરબાર જંદા આજીજી કરો તો બધે સુણનતા જ બધે જો સુણનતા પાંજો બોલે નહીં સુણન वो जमानो हली वियो वो बापू सही हुआ तावीज डीनावा करनावा तो इलम पड़ी ने तावीज डीनावा इलम ना आई तो बधे नालायक बापू होय नहीं આજકાલ સચો ઇલમ આવી જ ના કોઈ બી બાપુ હોટે એ બધે શિફલી વાળા આવીને શિફલી ઇલમ દીનતા ને કરામતું પોતે જી બતારનતા ઓહો સાજ કરામત વાળા આવ્યું અરે કી નહીં કરામત હલિયાવી નો ખાજા સરકાર में કોઈ બાપો કે ના પકડાવાય જિંદગી में હલિયાવી ના હોય રૂઈ આજીજી કરીને વલી અલ્લાહ દરબાર જંદા આજીજી કરો તો બધે સુણનતા જ બધે જો સુણનતા પાંજો બોલે નહીં સુણન પાંજે મહેમાન સમાજ में અમુક ને મૂર્ખ અને બે વકૂફ આઈન
क्रोक जो इंजे वटे विनंता ई कोरेला विनंता शिफली इलम लेकन विनंता नूयू सिरख्यू बिचारी जाग भी भूल थी विने इतने ससो विने इंजे वटे के नू असांजे कब्जे में थी विने ए एड़ियो इन बधे पांजी मेमणी एड़ियो इन के मूर्खपापणो बंद करायो तो मेहरबानी કરીને कोई जा घर ना टूटन बा इनके ता बराबर जो करी देवाय शिफली इलम मारो आय शिफली ने केतरा घर बर्बाद करेड़ी नहीं आई बड़ो आय।